안녕하세요. 오늘은 트럼프의 유엔 연설에 담긴 정치 철학적, 도덕 철학적 함의, 이걸 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이 세계 최초로 이 PC와 그 유럽을 망친, 또 서방 선진국을 망친 그 그린-에너지 드립, 또 국경 개방 생쇼, 이것의 뿌리가 PC라는 것, 즉 PC와의 연관성을 밝힌 아주 상당히 그 음미할 가치가 굉장히 높은 연설입니다. 먼저 이 핀란드 대통령이 뭐라고 하는지 한번 들어보세요. 이 사람은 이제 알렉산더 슈텁이라고 읽어야 될까요? 알렉산더 슈텁이라는 사람인데, 원래는 정치랑 별로 관계가 없었어요. 근데 우크라이나 전쟁이 터지자 야 이거 큰일 났다, 정치에 들어서 대통령이 됐죠. 철인 3종 경기 출신의 인물입니다. 그런데 이 말은 뭐 완전히 무슨 그 최고급 지식인이에요. 운동선수가 아니라. 한번 직접 들어보세요. At that time, but I think we were all sort of in this wave of, Russia is going to become a democracy. We were even thinking China is going to become a democracy, and if there is technological advancement, if there is freedom, people are going to use it. There was Arab Spring, etc., etc. But my argument, big argument, is that right now we're living in a 1918, 1945, or 1989 moment. 예, 이게 지금 다 어느 때냐면요. 1918년은 세계 제1차 대전이 끝난 해입니다. 그 다음번에 어떤 세계 질서냐. 1945년은 세계 제2차 대전이 끝난 해입니다. 그 다음번에 어떤 세계 질서냐. 1989년은 소련이 붕괴하기 직전에 동구가 붕괴한 해입니다. 베를린 장벽이 무너지고 폴란드가 자유화되고. 이 다음에 어떤 세상이냐. 이런 갈림길에, 그러니까 미래를 더듬어서 만들어 가야 되는 상황, 그런 상황에 지금 우리가 살고 있다, 이 소리예요, 이게. 네. In world history. And now we're in a similar situation. We just don't know where the world is going to go. 예. 지금 세계가 어디로 갈지 모른다. 미정이다. 미확정되어 있는 미래다. 우리가 더듬어서 만들어가는 미래다. 이 얘기거든요. 이제 그런 면에서 트럼프 연설이 굉장히 유의미합니다. 왜 그러냐면 현대 문명이 이러이러한 방향으로 가야 된다라는 나침반을 이렇게 그 조명을 한 거예요, 이게. 이거는 이제 서방 선진국이 망하는 두 가지 질병, 꼬리 둘 달린 괴물이라고 불렀죠. 이 두 가지 질병을 규정을 했어요. 하나는 뭐냐면 기후변화, 온난화 드립에 취해 태양광, 풍력, 그린-에너지, 이거 난리 법석 부리면, 썬더그 법석 부리면 골로 간다. 썬버그인가? 스웨덴 그 여자애. 예, 그럼 세계 망한다고 떠들고 다니는 애. 그 다음에 국경을 개방해서 무제한 이민을 받아들이면, uncontrolled immigration, 무제한 이민을 받아들이면 나라가 망한다. 그래서 이 그 그린-에너지 드립과 무제한 이민, 국경 개방, 생쇼, 이 두 가지, 이 꼬리 둘 달린 괴물을 유럽이 섬기다가 유럽이 박살났다. 이게 이제 그 연설의 핵심 골격이거든요. 그런데 이 연설에 있어서 더 중요한 건 뭐냐면, 도대체 국민들, 또 사회 지도층, 또 정치 지도자들이 왜 이 꼬리 둘 달린 괴물을 왜 섬겼냐 이거요. 이거는 뭐냐, 정치적으로 올바른 관점, 소위 PC라 그러죠. Political Correctness. 이게 대세기 때문에 저 사람 정치적으로 올바른 관점, PC를 아는 사람이야 라는 평판을 탐내기 때문이었다. 그래서 PC를 정조준한 거예요. PC를 정조준하는 순간 이거는 그냥 정책 비판이 아니라 그 뿌리가 PC에 있다라고 밝힌 거거든요. 이거는 곧바로 정치 철학, 도덕 철학적 함의를 가지고 굉장히 심오한 함의를 가집니다. 오늘 그거를 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 예, 그 뭐라 그랬냐, PC가 되려는 욕심에서, 즉 나이스 가이가 되려는 욕심에서 뭐 훌륭한 사람, 개념 있는 사람, 깨진복, 이런 평판이 욕심 나가지고 그린-에너지, 재생에너지 생쇼를 부렸다, 이 얘기를 해요. 한번 직접 들어보시죠. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these
predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. 네. 그러면서 이 PC가 나이스 가이가 되려고 하고 politically correct 하려고 하기 때문에 이런 생쇼를 부렸다 이 얘기를 하거든요. 그러니까 그린-에너지 생쇼는 뿌리는 동기는 PC에 대해서 주눅들어서 PC를 섬기는 데 있다라고 규정한 거예요. 그 다음에 이제 그 이민도 마찬가지죠. PC가 되려는 욕심에서 국경 개방, 무제한 이민 생쇼를 부린다. 예, 한번 직접 들어보세요. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years. The plan is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. 네. 여기서도 똑같은 얘기잖아요. 결국은 국경 개방, 무제한 이민. 그거에 대해서 정치 지도자들 혹은 사회 지도층이 왜 아무것도 안 하냐. PC가 되려는 욕심에서 아무것도 안 하는 거다. PC를 정조준하고 있다고요. 예. 트럼프 연설이 이제 그 파괴적인 건 뭐냐면 PC라는 정치 철학적, 도덕 철학적 차원을 공격을 했기 때문에 즉 정치 지도자들, 사회 지도층들이 PC를 섬기는 PC의 노예다라고 얘기를 해버렸기 때문에 특히 유럽이 그래서 망했다 이렇게 되니까 크게는 세계 전체, 좁게는 서방 선진국 전체, 더 좁게는 유럽 전체의 국민들, 유권자들에게 직접 호소를 한 거예요. 이런 소리가 된다고요. 여러분 더 이상 기후변화, 온난화, 그린에너지 사기에 속지 마세요. 또한 국경 개방, 무제한 이민 생쇼에 속지 마세요. 이는 모두 PC를 섬기는 정치인들의 나라 망치기에 지나지 않습니다. 여러분 PC를 극복하세요. 각자 자기 가치 판단과 시비분별을 해서 각 국민, 각 민족이 자기 자신에게 유니크한 방식의 국가를 만드세요. 이런 얘기를 했단 말이에요. 그러면 이거는 파플리스라 그러죠. 정치학에서는 유권자 집단, 국민 전체에 대한 호소라고. 근데 국민이 미국인이 아니라 이게 유엔 무대고 미국의 그러한 PC만 비판한 게 아니라 미국은 오히려 좀 덜하고 우린 자기들 극복했다고 주장하고 유럽을 정조준해 버리니까 서방 선진국 전체, 유럽 전체 국민에게 직접 호소한 게 돼요. 그래서 이게 평론에 의하면 이 유럽 정치자들이 다리가 후들거리는, 다리가 후덜덜덜 오금이 저리는 네, knee trembling, 우리 표현으로 하면 다리가 후덜덜덜하다, 오금이 저린다 그런 표현이죠. 그런 연설이었다라는 지금 평론들이 나오고 있거든요. 여기서 잠시 세뇌탈출 자율구독료 부탁 말씀 올리겠습니다. 아시다시피 세뇌탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이 PC라는 건 politically correct, 정치적으로 올바른 관점을 강요하는 세태입니다. 이거는 중국 사랑 하이퍼 글로벌리즘의 선전선동입니다. 예. 무엇이 올바른 관점이냐? 정치적으로 올바라야 된다고 주장하는데 결국 까고 보면 뭐가 올바르냐 하면 걔들이 말하는 올바르다는 건 자유민주주의 주권국가 또한 자유공화국 이것의 기초를 허물어뜨리는 것이 올바른 관점이다 이렇게 얘기하는 거예요. 왜 국기에 대한 경례를 하고 국기에 대한 맹세를 합니까? 그건 국가주의입니다. 국가주의는 곧바로 파시즘과 이어지는 겁니다. 교실에서 국기 다 내리세요. 이거잖아. 얘들이 뭘 올바르다라고 얘기하는 거. 첫째, 도덕적 해체주의를 올바르다고 얘기해요. 얘들은 가치 판단을 거부하는 태도를 올바르다고 얘기해요. 자기들이 주장하는 가치 판단 외에는 가치 판단하지 말아라야 시비 분별을 거부하는 행위를 올바르다라고 주장해요. 예를 들어서 LGBTQ, 레즈비언, 게이, 그다음에 바이섹스, 트랜스, 큐어 등의 친화감을 느끼는 상태. 이걸 성인지 감수성 좋아요. 유치원부터 가르쳐야 돼요. 이걸 DEI라고 부르잖아요. 이때 D는 diversity죠. 다양성. 즉 다시 말하자면 일체의 입맛, 선호, 가치 판단, 시비를 거세하라. 모든 것을 저항감 없이 받아들여라 이 소리죠. 니체는 이걸 아주 통렬히 비판했습니다. 물론 니체 때는 PC 풍조는 없었지만 이미 그 뿌리가 있었어요. 그래서 니체가 뭐라 그러냐면 야 이 사람들아 인간한테 붙은 이름이 호모 사피엔스야. 사피엔스의 뜻이 뭔지 알아? 그게 라틴어로 입맛, 테이스트야. 인간은 맛보는 동물이야.
인간은 평가하는 동물이야. 네 이밸류에이터야. 평가자야. 그게 인간의 본질이야. 근데 평가를 하지 마. 가치 판단을 하지 마. 시비를 분별하지 마. 그건 인간이 아니문이다. 인데 그걸 인간이라 그러냐? 니들 돌았냐? 그게 니체 철학의 핵심 명제 중에 하나거든요. 그래서 각자 자신의 유니크한 가치관을 가지고 그 가치관을 중심으로 해서 갈등하고 힘을 겨뤄라 이거예요. 그 보대끼다 보면은 뭔가로 수렴하게 된다. 그걸 니체가 하자 짜라두자의 마을이라고 불렀죠. 그게 수렴한 공동체를. 현대 문명에서는 그 길밖에 없다. 왜냐면 우리 각자가 개인이 돼가고 있기 때문에 그 길 외에는 공동체를 형성할 수 있는 길이 없다. 이게 니체 철학의 핵심 명제입니다. 두 번째 이제 에쿼티죠. 에쿼티는 닥치고 평등이에요. 에쿼티는 기회의 평등과 다릅니다. 이퀄리티하고 다릅니다. 이퀄리티는 기회의 평등입니다. 그래서 닥치고 평등, 에쿼티를 주장하는 사람들은 이런 식이에요. 기회의 평등은 사기입니다. 오직 결과의 평등만 있을 뿐입니다. 결과가 평등하려면 누가 책임져야 됩니까? 국가와 사회가 책임져야 됩니다. 내 인생을 국가와 사회가 책임져야 합니다. 나는 행복을 추구할 권리뿐 아니라 국가와 사회가 제공하는 행복을 누릴 권리가 있습니다. 나에게 행복을 내놔라. 이 국가요, 사회요, 체제요. 이게 이쿼티 주장하는, 에쿼티 주장하는 애들의 멘탈이에요. 세 번째가 이제 포용성, 인클루전이죠. 인클루전이라는 건 결국 이제 포용성인데 이게 위에 말한 이제 다양성을 조금 더 정치적으로 확대한 거예요. 예를 들면 현대 문명은 그건 뭐 서방이 주도해서 만들어 온 그런 현대 문명이라는 게 아니다. 거기에는 김일성의 현대 문명도 있는 거고 시진핑이 얘기하는 중국 특색 사회주의도 있는 거고 현대 문명의 길이 하나둘이냐 여러 가지 경로가 있다. 우린 이걸 다 하나의 현대 문명으로 포용해야 된다. 이게 시진핑이 떠드는 소리예요. 시진핑이 그래서 포용성이라는 단어 굉장히 잘 씁니다. 인클루시브네스. 그거 다 중국 공산당 체제에 대해서 뭐 이렇게 그 거부감 느끼지 마. 거기도 다 사람 사는 곳이야. 그런 사람이 살고 국가를 꾸리다 보면 레닌주의 일당 그런 체제도 가는 거지. 뭐 그거를 특별히 나쁘다 그래. 이 사람들은 이상한 사람들일세. 이게 포용성이에요, 걔들이 말하는. 그래서 이제 PC라 그러면 원래 DEI 도덕적 해체주의, 정치 철학적 해체주의 이것을 주로 중심을 해서 근데 해체를 시켜놓고 자기들의 룰만 절대화시키는 거지. 해체 그 자체만 절대화시키는 거지. 그걸 어긋나면 저건 저기 반동 말하자면 저거는 도라이, 전쟁광, 파시스트 이러고 이제 규정하고 들어오는 거죠. 그래서 원래는 이거에만 이렇게 집중이 돼 있었어요. 그런데 트럼프가 이거를 이번에 확대한 겁니다. 예. 그래가지고 트럼프는 뭐냐면 이 PC에 욕심을 내기 때문에 정치 지도자와 이제 말하자면 정책 결정자들이 이 PC에 욕심을 내기 때문에 PC가 되고 싶어서 거기에 굴복해서 그걸 섬기느라 이 재생에너지, 그린에너지 생쇼를 벌인다 이거예요. 그러면 이걸 이런 식의 담론을 띄우는 집단의 어두컴컴한 속내는 뭐냐는 거지. 국가의 초석은 에너지 아니냐. 이 초석을 뒤흔들어 약화시켜라. 문재인이 왜 원전을 공격했겠어요? 그린에너지, 재생에너지, 태양광, 풍력, 탄소 발자국을 내세워서 화석연료를 공격해라. 그리고 원자력도 당연히 공격해라. 그러니까 트럼프가 이번에 한 건 뭐냐면은 그린에너지 드립의 배후가 PC다를 밝힌 거예요. 그게 트럼프의 독창적 기여입니다. 이번 연설에서. 저는 그런 명제를 듣고 나서 맞아 했어요. 제가 PC를 그러니까 그린에너지 드립의 배후가 PC다. 뿌리가 PC다라는 얘기를 처음 들은 거예요. 근데 듣는 순간 맞아 그 생각이 들더라고요. 왜 그 생각을 못했지? 라는 생각이 들더라고요. 예. 그 다음에 이제 셋째죠. 국가 정체성의 뿌리는 국민 정체성이고 국민 정체성의 뿌리는 문화 정체성이죠. 그러니까 국경 개방, 즉 불법 입국자에 대한 무제한 이민을 과철시켜라는 거죠. 그러면 나라가 흐물흐물해지겠죠. 완전히 문화가 다르고 전체가 다른 사람들이 그냥 절대적으로 밀려드니까. 다시 한번 말씀드리지만 제가 가끔 말씀드렸어요. 이탈리아 르네상스는 없습니다. 피렌체 르네상스가 있을 뿐이에요. 그래 르네상스 박물관도 피렌체에 있죠. 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로, 갈릴레오 뭐 전부 피렌체에서 활동한 사람들이에요. 근데 피렌체가 그럼 그렇게 훌륭한 업적을 남겼는데 나중에 그냥 스르르 무너지잖아. 왜 무너졌냐? 피렌체가 르네상스를 하게 된 이유는 그 당시에 이제 저거가 밀려들죠. 그 몽골군. 그러면서 유럽이 어떤 그 커다란 정신적 위기에 빠지거든요. 그 상태에서 그리스로부터 엄청난 지식인들이 밀려 들어오는데 그 사람들이 세계적 수출 공업 도시인 그 당시
피렌체는 세계적 수출공업 도시, 금융도시예요. 뭐의 수출? 모직. 그래서 아마 지금도 세계 최고의 모직은 피렌체일 겁니다. 스코틀랜드 모직이 아니고. 그러면 이 사람들이 염료는 터키나 이런 쪽에서 아랍권에서 수입을 하고, 양모는 스코틀랜드에 수입을 해가지고 세계 최고의 모직을 만들어서 수출을 하고, 그 수출 금융을 책임진 게 메디치 가문이에요. 원료를 사거나 물건을 팔 때 함부르크에서 물건 팔았어. 그럼 거기서 금화 받아가지고 피렌체까지 돌아오냐? 안 돌아와요. 메디치 가문이 써준 증서를 갖고 돌아오면, 메디치 가문의 함부르크 사무소가 써준 증서를 갖고 돌아오면 피렌체 메디치 가문 본사에서 그 증서에 맞는 금화를 내줘요. 마찬가지로 스코틀랜드에 가서 양모를 사야겠다. 그럼 금화를 들고 스코틀랜드 가냐? 아닙니다. 메디치 가문의 증서를 들고 스코틀랜드를 가면, 이게 일종의 이제 보증수표죠. 스코틀랜드에 있는 메디치 가문 사무소에서 금화를 내줘요. 그래서 메디치 가문의 피렌체 금화가 유럽 어떤 나라, 어떤 도시국가의 금화보다 더 공신력이 있었어요. 더 믿어졌었어요, 그때는. 그러니까 이게 그 수출공업 도시고 그런 도시이기 때문에 그리스로부터 사람들이 밀려 들어왔다고요. 개방형 도시니까. 그래서 이 밀려 들어온 사람들이 새로운 아이디어를 가지고 막 오고 그 자극받아가지고 르네상스에 꽃을 폈어. 근데 그게 어떤 퍼센트까지는 좋게 작용을 했죠. 미국이 이민자의 나라지. 어떤 퍼센트까지는 좋게 작용을 해요. 근데 퍼센트를 넘어서 막 마약쟁이가 밀려들고 조직범죄가 밀려들고 잃어버리면 나라 망하는 거 아니야. 그래서 트럼프가 문 닫아 거는 거잖아요. MS-13, 엘살바도르 갱단, 세계 최악의 갱단이 밀려들고 멕시코 카르텔이 밀려드는데, 그래서 피렌체가 무분별한 이민자 물결에 의해서 이민자 수용에 의해서 무너졌어요. 저기가 인구가 10만이 좀 안 됐던 데인데 나중에 이민자가 수십만이 밀려드니까 정체성이 무너져 버리지. 서방 선진국을 이민 물결을 뒤덮어라 이렇게 되는 거지. 이 자들은 중국 사랑 하이퍼 글로벌리즘에 빠진 자들은. 왜냐하면 이 자들의 입장에선 이 자들 다 미국인이고 서방 유럽인이지만 이미 자기들은 국가를 초월한 존재로 느끼니까, 초대형 범털로 느끼니까 국가라는 게 거추장스러운 거예요. 내가 어디 가서 못 사냐 이거지. 그래서 트럼프의 이번 연설에는 아주 그 깊은 정치 철학적, 도덕 철학적 통찰이 담겨져 있습니다. 이게 독창적이에요. 간단한 명제 같아도. 제가 가만히 보면 굉장히 독창적인 명제예요. 꼬리 둘 달린 괴물, 그린-에너지, 국경 개방. 꼬리 둘 달린 괴물의 뿌리는 PC다. 이게 엄청난 통찰입니다. 트럼프 유엔 연설 이전엔 꼬리 둘 달린 괴물과 PC를 잘 연관을 못 지었어요. 저도 연관 잘 못 지었어요. 트럼프는 이를 연관지어 통찰한 거예요. 근데 이렇게 연관지어 통찰하면 그 다음번 명제들이 도출됩니다. 뭐냐? PC는 중국사랑 하이퍼 글로벌리즘의 전략이거든. 그러니까 서방 선진국 자유민주주의 공화국 약화 해체하려는 중국사랑 하이퍼 글로벌리즘의 작품이구나. 꼬리 둘 달린 괴물 자체가 그렇게 되는 거예요. 한번 들어보시죠. And I'm telling you that if you don't get away from the green-energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. 네. 너희 PC 섬기느라고 지금 그 짓 하고 있는 거 아니야. PC 섬기느라고 그린-에너지 드립치고 국경 개방 생쇼 부리는 거 아니야. 그래서 결국은 조상으로부터 물려받은 그 찬란한 유럽을 파괴하고 있는 거 아니야. 그 소리예요, 이게. 그럼 이 소리가 그냥 유엔에 모인 정치인들한테만 전해지겠냐고. 저같이 유럽과 한발 뜬 한국에 있는 백모의 가슴도 울리는데 유럽인들, 오스트레일리아인들, 뉴질랜드인들은 뭐라고 느끼겠냐고요. 그래서 이게 무서운 연설이라는 거예요. 젤렌스키가 트럼프를 두고 전 세계에서 거의 유일하게 판을 뒤바꾸는 사람이다. 게임 체인저라고 평한 이유가 있습니다. 작게는 트럼프가 요새 러시아에 대한 전략적 입장이 굉장히 날카로워지고 좋아지고 있기 때문에 그랬고, 또한 유럽을 트럼프가 각성시켰기 때문에 그래요. 그러나 크게는 러시아, 중국에 대한 싸움을 정치 철학적 차원, 도덕 철학적 차원으로 진화시켰기
때문에 그렇다고 저는 봅니다. 한번 젤렌스키의 말을 직접 들어보시죠. Trump is a game changer by himself if he will be sure in Ukraine and I think that he is more close now to this situation. 예. 예, 트럼프랑 이제 그 사이드라인 회담하고 나와서 한 얘기예요. 자, 리짜이밍은 투명인간 취급입니다. 전 세계 지도자 145명의 백악관 만찬에 리짜이밍은 없었습니다. 투명인간이죠. 투명인간 취급당한 거죠. 지금 세계는 그 슈탑 핀란드 대통령이 말했듯이 1918년, 1945년, 1989년과 같은 미래를 더듬어서 만들어가는 국면에 있어요. 트럼프는 이번 연설에서 극명하게 드러났지만 미래 창조의 나침반, 즉 다시 말하면 PC를 정면 공격하는 정치 철학, 도덕 철학적 통찰을 제시하고 있어요. 그럼 이런 식의 나침판이 제시되면 무슨 현상이 벌어지냐? 방향성, 지향성, 가치평가 이런 게 갖추어지기 때문에 미래를 더듬어서 만들어가는 속도가 가속됩니다. 그러면 리짜이밍은 점점 더 똥차가 되고 점점 더 투명 존재가 되죠. 그건 한국 사람 입장에선 국민 개고생의 시대가 훤하게 열렸다는 걸 뜻합니다. 예, 우리 분발해야죠. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.